Today's Mass intentions: Soul of Teresa Joseph Carlos, 7-day Mass by Brian Carlos. Soul of Carlos family by Brian Carlos. For the good health of family members by Brian Carlos. Soul of Albert Fernandez by Muti Fernandez and family. Soul of Rosie Bastia de Souza by de Souza family. Soul of Leo and Severin Fernandez by Vijay, Jerome and Lina. For the blessing on fishing of Sacrament Boat by group. Soul of Casos Narona by Mark Narona and family. Thanksgiving to Christ the King by Joaquin and Virginia Rodriguez. Soul of Thomas Levi by Julie Levi. Soul of Mrs. Joanna Lawrence Mesquita by Regina and Ferdinand. Souls in Purgatory by Velinka. Soul of Leela Kohli by Rakesh Kohli. Soul of Kohli family by Rakesh Kohli. Thanksgiving to Christ the King by Gordon Gonsalves and family. Soul of Helen Fernandez by Sybil D'Souza and family. Soul of family by James Maria Chettiar. Soul of Veronica Mary Chettiar by Roslyn James Chettiar. Thanksgiving to Christ the King by Hema and family. Thanksgiving to God by Audrey Gonsalves. Soul of Peter and Greta Gonsalves by Sandra Jacinto. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Peter Pereira. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary for the job by Emmanuel Nicros. Soul of Vijay Gonsalves by Sylvie Victor Rodriguez. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Alex Matthew. For the blessing on fishing by Prem Kiran Bhot. For the peace in family by Fatima Daglekar. For the blessing on fishing by Superstar and Sea Star Boat. For the blessing on fishing by Ivy Maston. For the blessing on fishing by Darius Ravanya. Soul of Maston and Shravanya family by Ivy Maston. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Sarva Moore. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Eloy Boat. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Sanjana Boat. Souls in Purgatory by Surekha Garya. Soul of Bastia Daglekar by Surekha Garya. Thanksgiving to Christ the King by Sylvester D'Souza. For the blessing on brother's job by one person. Soul of Ronald D'Souza by Altina Negi. Soul of Rosemary Correa by Altina Negi. Souls in Purgatory by Altina Negi. Thanksgiving for Lady of Melancholy on the occasion of birthday of Rosemary by Madhuri Hendricks. Soul of Mulchand, Loknath and Prakash Jaiswal by Madhuri Hendricks. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Madhuri Hendricks. Thanksgiving to Saint Jerome by Madhuri Hendricks. Thanksgiving to God on the occasion of birthday of Nash by parents.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. अच्छा प्रिय भक्तांनो भगिनींनो, आजचा हा दिवस ख्रिस्त सभेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे. अखिल विश्वाचा राजा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याचा सोहळा आज ख्रिस्त सभेमध्ये साजरा केला जात आहे. प्रभूने आपल्याला अनेक दिवस दिलेले आहेत, त्याप्रमाणे अनेक वर्षही दिलेली आहेत. त्यातील महत्त्वाचं वर्ष म्हणजेच उपासना वर्ष. आणि या उपासना वर्षाचा शेवटचा रविवार आज आपण साजरा करतो आणि पुढच्या रविवारपासून नवीन उपासना वर्षामध्ये आपण प्रवेश करत असतो. आणि म्हणूनच आजचा दिवस आपण आभार मानण्याचा दिवस, परमेश्वराला धन्यवाद देण्याचा दिवस म्हणून देखील साजरा करतो. आजच्या दिवशी पवित्र साक्रामेंट वेदीवर उघडं ठेवलं जातं आणि त्यानंतर संपूर्ण पॅरिशमधील लोक पवित्र साक्रामेंटाची भक्ती करतात. संध्याकाळच्या वेळेला आपण भव्य अशी साक्रामेंटाची मिरवणूक काढत असतो. परंतु माझ्या प्रिय भक्तांनी भगिनींनो, अशा या कार्यक्रमामध्ये गर्दी जमू नये आणि करोना रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून आपण काही तथ्ये पाळत आहोत. आणि म्हणून माझ्या प्रिय भक्तांनी भगिनींनो, रविवारी म्हणजे आज संपूर्ण दिवस चापल उघडं ठेवली जाईल. आपण वैयक्तिकरित्या येऊन त्या ठिकाणी प्रार्थना करायची आहे. परंतु जे आपण ह्या मदत करत आहोत त्या गोष्टी केल्या जाणार नाहीत याची कृपया आपण नोंद घेऊया. ख्रिस्त आपला राजा आहे, त्याला आपण आपल्या जीवनाचा राजा, आपल्या कुटुंबाचा राजा म्हणून घोषित करूया आणि राजा ज्याप्रमाणे सांगतो त्याप्रमाणे आपण पुढे जाण्याचा प्रयत्न करूया. आपल्या हातून अनेकदा चुका घडतात, अपराध घडतात, पाप घडतात. या सर्व पापांची, अपराधांची, चुकांची आपण मनातल्या मनामध्ये प्रभूला कबुली देऊया आणि या पवित्र उत्सवामध्ये योग्य रीतीने सहभागी होण्यासाठी आपल्या मनाची तयारी करूया. सर्वशक्तिमान परमेश्वराजवळ वर्तमान रोजनीवर मी कबूल करतो की कल्पनाशी श्रद्धाने तुझ्याकडे राहिले. मी फार पापी केले आहे. माझा अपराध फार मोठा अपराध आहे. म्हणून तू माझी गोष्ट करूया. सर्व सगळ्यांना वर्तमान रोजनीला विनंती करतो की माझ्यासाठी आपल्या प्रभू परमेश्वराजवळ सर्व समर्थ परमेश्वरा महोदय, आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे ने हो. सोम्या देवा काकुचा
Let us pray. Almighty ever-living God, whose will is to restore all things in your beloved Son, the King of the universe, grant, we pray, that the whole creation, set free from slavery, may render your majesty service and ceaselessly proclaim your praise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. First reading from the book of Ezekiel. Thus says the Lord God, behold, I myself will search for my sheep, and I will seek them out. As the shepherd seeks out his flock, when some of his sheep have been scattered abroad, so I will seek out my sheep, and I will rescue them from all the places where they have been scattered on the day of clouds and thick darkness. I myself will be the shepherd of my sheep. I will make them lie down, says the Lord. I will seek the lost. I will bring back the strayed. And I will bring them into the crippled, and I will strengthen the weak. And the fat and the strong I will watch over. I will feed them in justice. As for you, my flock, thus says the Lord God, behold, I judge between sheep and sheep, rams and the goats. The word of the Lord. Thanks be to God. Mother
जेव्हा मनुष्याचा पुत्र आपल्या वैभवाने सर्व देवदूतांसह येईल तेव्हा तो आपल्या वैभवशाली राजासनावर बसेल. त्याच्यामुळे सर्व राष्ट्रे दमवली जातील आणि जसे मेंढपाळ शेरडापासून मेंढरे वेगळी करतो तसे तो त्यांना एकमेकापासून वेगळे करेल आणि मेंढरांना तो आपल्या उजवीकडे आणि शेरडांना डावीकडे ठेवेल. तेव्हा राजा आपल्या उजवीकडच्यांना म्हणे, अहो माझ्या पित्याचे आशीर्वादित हो, या जे राज्य जगाच्या स्थापनेपासून तुम्हाकरिता सिद्ध केले आहे ते वतन घ्या. कारण मी भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही मला खायला दिले, तांधेला होतो तेव्हा मला प्यायला पाणी दिले, परका होतो तेव्हा मला घरात घेतले, उघडा होतो तेव्हा मला वस्त्र दिले, आजारी होतो तेव्हा माझ्या भेटीला आला, बंदिशाळेत होतो तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे आला. त्यावेळेस नीतिमान त्याला उत्तर देतील की, प्रभो, आम्ही तुम्हाला केव्हा भुकेले पाहून खायला दिले, केव्हा तांधेले पाहून प्यायला दिले, तुम्हाला परके पाहून केव्हा घरात घेतले, उघडे पाहून केव्हा वस्त्र दिले आणि तुम्हाला आजारी अथवा बंदिशाळेत पाहून केव्हा आम्ही तुमच्याकडे आलो. तेव्हा राजा त्यांना उत्तर देईल, मी तुम्हाला खचित सांगतो की ज्या अर्थी तुम्ही त्या माझ्या कनिष्ठ बंधूंपैकी एकाला केले त्या अर्थी ते मला केले आहे. मग डावीकडच्यांनाही तो म्हणेल, अहो शापग्रस्त हो, माझ्याकडून निघा आणि सैतान आणि त्याचे दूत यांच्यासाठी जो अग्नी सिद्ध केला आहे त्यामध्ये जा. कारण मी भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही मला खायला दिले नाही, ताणलेला होतो तेव्हा मला प्यायला पाणी दिले नाही, परका होतो तेव्हा मला घरात घेतले नाही, उघडा होतो तेव्हा मला वस्त्र दिले नाही, आजारी आणि बंदिशाळेत होतो तेव्हा माझ्या भेटीला आला नाही. त्यावेळेस तेही त्याला उत्तर देतील, प्रभो, आम्ही केव्हा तुम्हाला भुकेले, ताणलेले, परके, उघडे, आजारी आणि बंदिशाळेत पाहिले आणि तुमची सेवा केली नाही. तेव्हा तो त्यांना उत्तर देईल, मी तुम्हाला नक्की सांगतो की ज्या अर्थी या कनिष्ठांपैकी एकालाही केले नाही त्या अर्थी ते मला केले नाही. ते तर सार्वजनिक शिक्षा भोगायला जातील आणि नीतिमान सार्वजनिक जीवन भोगायला जातील. प्रभूचे शुभवर्तमान. करशील जे काही माझ्यासाठी होईल ते माझ्यासाठी, स्वर्गीचे सुख तुझ्यासाठी. शब्द आहे आजच्या पवित्र शुभवर्तमानातील. ख्रिस्ताने जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनी
भगिनीनो, आज अखिल विश्वाचा राजा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याचा सोहळा आपण साजरा करत आहोत. प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, हा ख्रिस्त राजा आपल्या जीवनाचा अधिपती आहे, राजा आहे. तो आपल्या कुटुंबाचा राजा आहे, तो यहुद्यांचा राजा आहे, तो ह्या जगाचा अधिपती आहे असं आपण घोषित करत असतो. तरी सुद्धा ह्या जगातील राजे, इतिहासातील राजे, आत्ताचे राज्यकर्ते आणि राजे आणि प्रभू येशू ख्रिस्त यांच्या जीवनामध्ये जमीन आसमानाचा फरक असलेला आपल्याला आढळतो. राजाचा जन्म, राजपुत्राचा जन्म हा राजवाड्यामध्ये होतो, परंतु ख्रिस्ताचा जन्म हा मात्र गाईच्या गोठ्यामध्ये झाला. राजाला मरत असताना सगळ्या सेवा पुरवल्या जातात. अनेक वैद्य, अनेक डॉक्टर त्यांच्या आजूबाजूला असतात. सगळ्या प्रकारची औषधं त्याला दिली जातात, सगळ्या प्रकारच्या सेवा त्याला मिळतात. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताला ते मरण आलं. हे मरण मानव जातीच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या पापांची क्षमा व्हावी म्हणून क्रूसावरचं मरण आलं. आणि ते कशा प्रकारचं मरण आहे हे आपण येशूचा दुःख सहनाचा इतिहास ज्या वेळेला वाचतो त्यावेळेला आपल्याला समजतं. होय माझ्या प्रिय बंधूंनी भगिनीनो, तो इतका नम्र झाला की त्याने क्रूसावरचं मरण पत्करलं. आणि म्हणूनच त्याने परमेश्वर पित्याने प्रभूला किंवा येशूला उंच केलं आणि स्वर्गामधील ते सर्वश्रेष्ठ स्थान आहे ते त्याला दिलं. आणि आता तो परमेश्वर पित्याच्या उजवीकडे बसून राज्य करत आहे. आणि तो एक दिवस आपल्याला दिसणार आहे. आणि तो कशा प्रकारे दिसणार आहे आणि कोणत्या प्रकारचा त्याच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये संवाद घडणार आहे याचं सुंदर असं विवेचन प्रभू येशू ख्रिस्त आजच्या शुभवर्तमानामध्ये देताना आपल्याला आढळतो. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, माणूस या जगामध्ये आलेला आहे, तो अमर नाही, तर माणूस या जगामधील प्रवासी आहे. आणि एक दिवस माणूस गेल्यानंतर त्या माणसाला परमेश्वराच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर द्यायचं आहे. आणि ते कशा प्रकारचे प्रश्न असतील आणि मानवाचं उत्तर त्याला कसं असते त्याबद्दल आजच्या शुभवर्तमानामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः शिष्यांना सांगताना आपल्याला दिसतो. आपल्यापैकी अनेकांना वाटतं की माणसाचं जीवन आहे आणि एक दिवस आपण मरणार, नंतर कोणी काय बघितलं. परंतु माझ्या प्रिय बंधूंनी भगिनीनो, प्रभू येशू ख्रिस्त आजच्या शुभवर्तमानामध्ये आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो की मरणानंतर जरी शरीर हे मातीला मिळालं तरी आत्मा मात्र अमर असतो. आणि या आत्म्याचा ज्ञान होत असतो. आणि या आत्म्यामध्ये नीतिमान आणि दुष्ट लोक असे आत्मे वेगवेगळे केले जातात. नीतिमान लोकांना मेंढराप्रमाणे उजवीकडे गोळा केलं जातं आणि दुष्ट लोकांना शेरडाप्रमाणे डावीकडे गोळा केलं जातं. आणि मग त्यांना प्रश्न विचारले जातात. होय माझ्या प्रिय बंधूंनी भगिनीनो, या प्रश्नामध्ये एकच गोष्ट आपल्याला दिसते, करशील जे गरिबांसाठी होईल ते माझ्यासाठी. मी भुकेला होतो, ताणलेला होतो, मी उघडा होतो, परका होतो, मी बंदेशाळेमध्ये होतो, मी आजारी होतो. आणि तू जर मला ह्या घटनेमध्ये मदत केली असेल, त्या परिस्थितीमध्ये मला मदत केली असेल, तर तुझी गणना मेंढरामध्ये होईल, तुझी गणना नीतिमानांमध्ये होईल आणि तू माझ्या पित्याच्या ऐश्वर्यामध्ये प्रवेश करशील, सार्वजनिक जीवनामध्ये प्रवेश करशील. परंतु ज्या वेळेला मी भुकेला होतो, तू माझी मजा बघितली, स्वतः पोटभरून खाल्लंस, परंतु मला मात्र काही दिलं नाही. मी तहानेने व्याकुळ होतो, परंतु तू मला पाण्याचा थेंब देखील पाजला नाहीस. उघडा लागला होतो, थंडीने कुडकुडत होतो, वाऱ्यामध्ये पावसामध्ये भिजत होतो,
अशा वेळेला तुम्हाला वस्त्र दिलं नाही, आजारी होतो तुम्हाला भेटायला आला नाही, बंदी शाळेमध्ये होतो त्या ठिकाणी तुम्हाला भेटायला आला नाही, आणि म्हणून तुझी गणना मी दुष्ट लोकांमध्ये करत आहे, शरणामध्ये करत आहे, की ज्या शरणापासून काही अपेक्षा नसते, ती केवळ संख्या वाढवतात. प्रिय बंधूंनो, सुंदर उदाहरण प्रवेश शुभवर्तमानामध्ये देतो. मेंढरं आणि शेरडं. मेंढरापासून लोकल मिळतं, मेंढरापासून मटण मिळतं, परंतु शेरडं ही केवळ त्या मेंढरांची संख्या वाढवत असतात. त्याच्यापासून मेंढरांना जास्त, त्याच्यापासून मेंढपाळांना फायदा नसतो जास्त, ती केवळ संख्या वाढवण्यासाठी असतात. प्रिय बंधूंनी उदाहरण देताना आपण एक प्रश्न स्वतःला विचारूया. मेंढरं लोकर देतात, स्वतःचं शरीर किंवा मटण दुसऱ्यांना खायला देतात. शेरडं काहीच उपयोगी नसतात, ती केवळ संख्या वाढवतात. आपल्या पॅरिशमधील प्रत्येकाने यावरती रिफ्लेक्ट केलं पाहिजे, मननचिंतन केलं पाहिजे. मी मेंढरू आहे की मी शेरडू आहे? संख्या वाढवण्यासाठी माझा जन्म झालेला आहे का? भारताची लोकसंख्या वाढवण्यासाठी किंवा पॅरिसची लोकसंख्या वाढवण्यासाठी? की माझा काहीच उपयोग नाही, पॅरिसला झिरो उपयोग आहे. सरळ मरण एकता बरोबर माझा न्याय होणार आणि माझी रवानगी अशा ठिकाणी होणार की जिथे अग्नी आहे. परंतु मी मेंढरू आहे, पॅरिससाठी काम करत आहे, माझ्या गावासाठी, माझ्या झोनसाठी, कुटुंबासाठी, माझ्या राष्ट्रासाठी, माझ्या देशासाठी मी कार्य करत आहे. तर माझी नेमणूक किंवा माझी रवानगी किंवा माझी गणना मेंढरामध्ये होईल. मी परमेश्वराच्या उजवीकडे जाईन आणि तेथून माझी रवानगी ही सार्वकालिक शाश्वत जीवनामध्ये केली जाईल. असं सुंदर उदाहरण या ठिकाणी दिलं जातं. कोण हा माणूस हे सर्व न्याय करतो? तर हा माणूस म्हणजे ख्रिस्त राजा, ज्याने या धरतीचं तारण केलं, या धरतीला पापापासून वाचवलं, त्या मानवाचं स्वतःच्या रक्ताने त्याने कल्याण केलं. असा हा ख्रिस्त राजा हा शेवटचा न्याय करणार आहे, असं आजचं शुभवर्तमान आपल्याला सांगतं. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, पुन्हा एकदा मी तुम्हाला आठवण करून देतो की मरणानंतर काय आहे त्याचं विवेचन आजच्या शुभवर्तमानामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि कोणी सांगितलेलं आहे तर ख्रिस्त स्वतः हे म्हणतो, ते ख्रिस्ताचं वचन आहे आणि म्हणून हे सत्य आहे. मेल्यानंतर माणसाला स्वर्ग आहे, मेल्यानंतर माणसाला नरक आहे, माणसाला सार्वकालिक जीवन आहे. आणि म्हणून माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, हे शाश्वत जीवन, हे सार्वकालिक जीवन मला आणि तुम्हाला मिळावं म्हणून आपण मेंढरं बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जर एखाद्याला आपल्यापैकी वाटत असेल मी आतापर्यंत केवळ पॅरिसची संख्या वाढवलेली आहे, शेरडासारखं मी वागलेलो आहे, तर आता हे प्रवचन ऐकून आपण स्वतः मननचिंतन करून शेरडामधून मेंढरं बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि एकदाच आपण मेंढरं झालो की आपल्याला जे सांगितलेल्या गोष्टी आहेत, भुकेल्याला अन्न द्या, तहानलेल्याला पाणी द्या, त्यानंतर उघड्याला वस्त्र द्या, परक्याला घरामध्ये घ्या, जो अडचणीत आहे त्याला मदत करा, बंदीशाळेत आहे त्याला भेटायला जा, जो आजारी आहे त्याची सेवा करा, ह्या सगळ्या घटना किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या हातून घडतील. आणि ह्या घटना घडत असताना आणि ही सगळी सेवा करेल आपण करत असताना एक दिवस आपले डोळे मिटतील. मग अशा वेळेला माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, हे शब्द हा ख्रिस्त राजा आपल्याला सांगेल की ज्या वेळेला मी उघडा होतो त्यावेळेला तुम्ही मला वस्त्र दिलं, ज्या वेळेला मी तहानलेला होतो त्यावेळेला मला पाणी दिलं, ज्या वेळेला मी भुकेला होतो त्यावेळेला तुम्ही मला खायला दिलं. हे सर्व तुम्ही केलं म्हणून तुम्ही माझ्या पित्याच्या शाश्वत जीवनामध्ये प्रवेश करा. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, काही काळासाठीच आपण इथे आलेलो आहोत, कायमचं आलेलो नाही. आणि या शाश्वत जीवनामध्ये एक दिवस आपल्याला
प्रवेश करायचा आहे, ज्या शाश्वत जीवनामध्ये मरण नाही, ज्या शाश्वत जीवनामध्ये दुःख नाही, त्या ठिकाणी केवळ हर्ष आणि आनंद आहे, त्या ठिकाणी कोणताही आजार नाही, त्या ठिकाणी कोणताही त्रास नाही, त्या ठिकाणी कोणतेही कष्ट नाही. माझ्या प्रिय बंधूंनो, कारण सदा सर्वदा आपण परमेश्वराच्या दरबारामध्ये असू आणि सदा सर्वदा अखंडपणे त्याची स्तुती आराधना करत असतो. ही स्तुती आराधना करण्याची संधी आपल्याला कशा प्रकारे मिळेल हे ख्रिस्त राजा आज आपल्याला सांगत आहे. ही संधी आपण घेऊया आणि शेणामधून मेंढरामध्ये येण्याचा प्रयत्न करूया आणि ही सेवा करून, सेवा कार्य करून या ख्रिस्त राजाकडे जाण्याचा एक दिवस प्रयत्न करूया. आमेन. Please stand. All together, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, only Son and Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under the Pontius Pilate, was crucified and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From then he is come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Praise the faithful. My dear people, gently close your eyes, join your hands, and bow your heads. And let us pray for our personal and local needs. Lord, we pray for the good health of Pope Francis, all the cardinals, all the bishops, all the priests and religious, and also the laity, that they may continue their good work in this world. We pray for our families, that the families may believe in Christ the King, and the families may accept Jesus Christ as their own personal King and also the King of the family. We pray for all the patients suffering in the hospitals for various reasons, especially if they are ill due to coronavirus, suffering with COVID-19. Lord Jesus, stretch out your loving hand, touch them and heal them. For this, let us pray. We pray for the poor people, people who are hungry and thirsty, people who does not have clothes to wear, people who misuse all these facilities, food, water and clothes. Let us pray for it. Let us pray for the people who are jobless, lost their jobs during these 8 months.
not doing well in the business. Some people have to shut down their business. We shall pray for them. People who are homeless, people who are in the prison, that they may get consolation from the Lord. आम्ही आमच्या स्वतःसाठी प्रार्थना करूया की ख्रिस्त राजाचा आरोग्यदायी स्पर्श आम्हा सर्वांना व्हावा आणि आम्हा सर्वांना मानसिक, शारीरिक आणि आध्यात्मिक आरोग्य प्राप्त व्हावं. ज्यांच्यावरती संकट आलेली आहे, जे दुःखात आहे, जे मनस्तापामध्ये आहेत, ख्रिस्त राजाने अशा सर्व लोकांना आधार द्यावा, त्यांना मदत करावी. ज्या कुटुंबामध्ये शांती हरवलेली आहे, ही शांती त्या कुटुंबियांना परत मिळावी. ज्यांच्या समोर अनेक अडचणी आहेत, त्या अडचणी त्यांना पार करता याव्या. ज्या लोकांना आपल्या जीवनात महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे आहेत, ते ख्रिस्ताच्या प्रकाशामध्ये त्यांना घेता यावे. म्हणून आपण ख्रिस्त राजाकडे प्रार्थना करूया. आपण प्रार्थना करूया. हे विश्वाच्या राजा ख्रिस्त राजा, मोठ्या श्रद्धेने विश्वासाने आमच्या सर्व गरजा आणि विनंत्या आम्ही तुझ्या चरणाशी अर्पण करीत आहोत. आमच्या विनंत्या तुझ्या इच्छेप्रमाणे तू मान्य कर आणि स्वर्ग राज्यामधून आमच्या सोहळ्याच्या दिवशी आम्हा सर्वांवरती त्या कृपेचा आणि आशीर्वादाचा वर्षाव कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. सर्व समर्थ परमेश्वर पित्याला मान्य व्हावे म्हणून प्रार्थना करा. As we offer you, O Lord, the sacrifice by which the human race is reconciled to you, we humbly pray that your Son himself may bestow on all nations the gifts of unity and peace through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you.
always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you anointed your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, with the oil of gladness, as eternal priest and King of all creation, so that by offering himself on the altar of the cross, as a spotless sacrifice to bring us peace, he might accomplish the mysteries of human redemption and making all created things subject to his rule. He might present to the immensity of your majesty an eternal and universal kingdom, a kingdom of truth and light, a kingdom of holiness and grace, a kingdom of justice, love and peace. And so with all angels and archangels, with throne and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. आमच्या प्रभू ख्रिस्ताचं शरीर स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या प्रसादामध्ये त्यानंतर हातात भाकर घेतली तुझे आभार मानले व ती भाकर म्हणून आपल्या शिष्यांना म्हटले तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा हे म्हणून शरीर आहे हे तुमच्यासाठी अर्पित आहे. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना म्हटले तुम्ही सर्वजण हा घ्या आणि आनंद करा हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे हे तुमच्या साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांगण्यात येईल हे माझ्या आठवणीसाठी करा. Thank you.
ख्रिस्ताचे शरीर रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावे तसे आम्ही विनवितो. प्रभू सर्वजन पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची तू आठवण कर. आमचे परमगुरू स्वामी फ्रान्सिस, आमचे महागुरू स्वामी ऑस्बर्ट ग्रेशियस, इतर सर्व महागुरू धर्मगुरू यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. मरणातून पुन्हा होण्याच्या आशेने ख्रिस्ताला विश्रांती पावलेल्या आमच्या सर्व बंधू भगिनींची तू आठवण कर. त्यांना वक्रस्थवासी झालेल्या इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमाता कन्याकुमारी मरिया सारख्याशी व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझ्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. त्यांच्यावर आम्ही तुझी स्तुती करावी. आमच्या प्रवेश ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव व्हावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्तात ऐक. पवित्र आत्म्याच्या ऐक्या हे सर्व समर्पित द्या. तुझा सन्मान व गौरव सदा सर्वदा हो. प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना आता आपण एकत्रितपणे म्हणूया. आमच्या सर्व बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तुझे पृथ्वीवरही तसे जगात हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जशा आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करीतो, तशीच आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला पापात पडू नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला वाचव. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy may we always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look to us in the faith of your church and graciously grant the peace and unity in accordance with your will, live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord will be always. Let's offer each other the sign of peace. Lamb of God, take away the sins of the world and have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world and have mercy on us. Lamb of God, take away the sins of the world and have mercy on us. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you stand under my roof, but only say, O Lord, and my soul shall be. Raja
Please stand. Let us pray. Having received the food of immortality, we ask the Lord that glorying in obedience to the commands of Christ, the King of the universe, we may live with him eternally in his heavenly kingdom, who lives and reigns forever and ever. Please,